प्यारे विद्यार्थियों, अज असी ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ भाग 9 ਵਿੱਚੋਂ वार्तिक का लेख मुड़ वेख्या पिंड पढ़न जा रहे हैं, जो कि बलराज सानी द्वारा लिखा हुआ है। बलराज सानी ने वंड तो बाद फिर पाकिस्तान विखे जाके अपने पिंड के जो दर्शन किए, उसका वर्णन जिहड़ा उन्हें विस्तार विच कीता है। 16 अक्तूबर 1962 ईस्वी सवेरे उठद्या सार पहले थाने रिपोर्ट लिखाई, फिर बसां के अड्डे उत्ते जा पुजा। भेरा भी 60-70 मील का पैना सी। सिकंदर नाल सी, सगों 2 होर मित्र भी तैयार हो पे। उस वेले मैं उन्होंने साथ का मुल ना पाया। मेरे उपर भेरे जाके जज्बियां का की तूफान टुटना सी, उस वेले मैनू नहीं सी पता। उस वेले भेरा मैनू सौखी जी महम जापदा सी। भेरा जिहड़ा आ लेखक का जन्म भूमि उहदा पुराना पिंड है, जिहड़ा पाकिस्तान दे विच उहदा पिंड रह गया सी बलराज सानी का। बलराज सानी एक बहुत वड्डे लेखक ते एक्टर भी होए ने। बस भेरे वाल नੱਠਦੀ जा रही सी, पर मैनू विश्वास नहीं सी आउंदा कि सचमुच मैं थोड़े चिर अंदर भेरे पुज जावांगा। पिछली सी वारी जदों भेरा वेख्या सी, 40 साल पुरानी गल है, उदों मेरी उम्र होवेगी मसां 8-9 सालां दी। छोटे हुंदियां उन्होंने जिहड़ा सी भेरा जिहड़ा सी वो छड्ड दित्ता सी। 8-9 साल पहलां कहंदे जदों उदों मेरी उम्र होगी जदों मैं भेरे तो आया सी। ये जिहड़ा आ तुहानूं क्वेश्चन आ सकदा है इहदे विच कि लेखक दा जिहड़ा पिंड आ पाकिस्तान दे विच उहदा की नाम सी। ठीक है, भेरा निक्का जिहा शहर सी। उसकी गली गली ते चप्पे चप्पे दियां दौड़ां मार छड्डदे। हुकरान बरादरी वालियां दे अपने अलग अलग मुहल्ले सन। साहनियां दा महल्ला, आनंदां दा महल्ला, कोहलियां दा महल्ला। पता नहीं ये मुहल्ले कदों ते किस तरह बने। हर महल्ले का अपना दरवाजा हुंदा सी। सारिਆਂ ਦਾ अपना अपना मुहल्ला सी, सारे महल्लिਆਂ ਦਾ अपना अपना दरवाजा हुंदा सी। मेरे ताई जी मुहल्ले दियां कुछ साथ नाल सवेरे मूँह हनेरे जेलम दरिया इशनान करन जांदे सन। कदे कदे मैं ते मेरा छोटा भरा भीशम नाल तुर पैंदे। पहला पड़ा चिड़ी चौक, दूजा घड़ी भन अते तीजा औखा पैंडा दरिया तीकदा सी, जो घड़ी मुड़ी छड्ड के कदे नेड़े ते कदे दूर चला जांदा सी। चिड़ी चौक के नेड़े एक मैदान में अनोखा मेला लगा हुंदा सी। ये जगह का नाम है। सारे शहर दीयां कुड़ियां चिड़ियां इत्थे एकत्र हुंदियां। कदे राती साडे हेठले सुफे विच तरिंजन लगदा। मेरियां दोवें भैणां सहेलियां सहित माता जी की चुत्र प्रधानगी हेठ सारी सारी रात चरखा कतदियां। तरिंजन की हुंदा है, जिहदे विच कुड़ियां इकट्ठियां होके चरखा जिहड़ा कतदियां ने। कितनियां ही तस्वीरां कल्पना के पर्दे उत्ते अक्स पा गईयां। कणक दे हरे भरे खेत, जिन्हां विच लुकण मीटी खेडदे सां, जिन्हां दे बूटे तोड़ के तूतरियां बनाउंदे सां, सिट्टे तोड़ के शरारतां नाल राह लंघदियां दियां सलवारां दे पहुंचियां विच उसेड़ सुटदे सां। खूहां दे पानी, खेतां विच सजरियां पुट्टियां मूलियां ते गाजरां। उस जमाने तो बाद कदे भी तां मैं फिर पेंडू जीवन का स्वाद नहीं माणिया सी। की सी वो उत्थों छड्ड के पिंड तो ते दिल्ली जिहड़ा सी उत्थे आके वस गए सी। लागली सीट उत्ते एक बुढ़ड़ी सुआणी अपने पुत्तर नूं नाल लैके आ बैठी। मैनू जप्या जिवें मेरी अपनी माँ आ बैठी होवे। ओह पहरावा, ओह बोली, मेरे अपने बिल्कुल आप दे लोग। की दस्सां मेरे मन की की दिशा हो गई। बस भुल्लेवाल दे अड्डे उत्ते आ रुकी। मैनू नहीं सी पता कि भुल्लेवाल भेरे तो 10-12 मील की वाट उत्ते है। ड्राइवर ने दस्सिया बस इत्थे पौना घंटा खलोती रहेगी। कुल 3 घंटे तां रह गए सन मेरे कोल भेरा देखण लई। उस विचों पौना घंटा इत्थे जाया हो जाएगा। अपने साथियों तो पूछे बगैर मैं सीधा अड्डे दे मुतंजम कोल गया, जिहड़ा इमारत के बरांडे विच कुर्सी डाह के हिसाब किताब कर रहा सी। मैं उसनूं दस्सिया किवें मैं 40 सालां बाद केवल 3 घंटे लई वतन वेखण दे काबिल होया हाँ, अते किवें मेरे लई अड्डे उत्ते पौना घंटा गुजारना असह हो रहा है। इस आदमी ने भी वह गल कही जो मोहन लाल जी ने कल आखी सी, पर मेरे भेरे
ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਸਿਰਫ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਭੇਰੇ ਵੇਖਣ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਅਵਾਕ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਪਤਲੂਨ ਕੋਟ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਾਕ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬੱਸ ਖਲੋਣੀ ਸੀ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ। ਭੇਰੇ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਤਨਾ ਸਰਸਬੱਜ ਤੇ ਇਤਨਾ ਰਮਨੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਝੰਗ ਜਾਂ ਸਰਗੋਧੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖੇ ਇਲਾਕੇ ਸਨ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਭੇਰੇ ਆਓ ਤਾਂ ਸਾਹਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਸ ਦਾ ਅੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਲੋਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਖਦੇ ਸਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਡਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਹਰ ਗਲੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਬਲੋਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪਛਾਣ ਭੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਦੁਲੰਗੜੇ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੰਜ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਜਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਦੜੰਗੇ ਮਾਰਦਾ ਮਤਲਬ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਤੇ ਭੇਰੇ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਾਹਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਸੀ। ਬਲਰਾਜ ਸਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੀ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਸੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਸਗੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਆਮਦ ਤੇ ਰੁਖਸਤ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅੰਦਰਾਜ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਤਵਾਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਥੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸ਼ਾਇਕ ਤੇ ਮਹਤੀਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੀ ਜਿਤਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਮਨ ਤੇ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਕਫ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਗੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗਣੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਲੀਆ ਸਾਰਾ ਬਦਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਮੋਕਲੇ ਜੇ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚਰਖੇ ਢਾ ਕੇ ਕੁੱਕਰ ਮਚਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਦਾ ਸੀ। ਲੱਕੜੀ ਉੱਪਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੋਬਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਚੋਬਰਕਾਰੀ ਮਤਲਬ ਮੀਨਾਕਾਰੀ। ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਖੂਹ ਤਾਂ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਪਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲੀ ਨਾ ਮਕਾਨ। ਇੰਜ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਸਾਬਤ ਖੜੀ ਸੀ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਵਾਈ। ਪੁੱਛ ਪਛਾ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਿਆ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਉਡੀਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਰੂਪ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਲ ਨਾਲ ਆ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਾਰੋ ਜਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗੇ। ਦਾਦੇ ਪੋਤੇ ਭਰਾ ਸਾਂ ਦੋਵੇਂ, ਇੱਕ ਖੂਨ, ਪਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਈ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਲੰਮੀ ਤੇ ਚੌੜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਗਾਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਅਕਲਪਿਤ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਬਦਲ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਘਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਟਿੱਬਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀ ਚਿੱਟਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾਈ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਮਕਾਨ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
18 ਕੁ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਅਨਵਰ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 40 ਵਰੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੇ ਭੇਰੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲਮੋਲ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਕੀਕਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਅਰਥ ਜਿਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਢਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੂਹਰਲੇ ਟਿੱਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਰੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸਗੋਂ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਵਕਤ ਦੀ ਤੰਗੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਤੋਂ ਢੂੰਢੀਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਛੱਡਦਾ, नहीं, अपने भाई से मिल लिया है, पर मुझे मकान देख के क्या करना है। चौधरी साहब ने अपने पुत्र ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਨਵਰ ਜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਵੇ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ 17 ਕੁ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਜੀ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੂ ਬਹੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨੇਕਾਂ ਵਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇਸ ਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਿਸਟਰ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੰਡੇਰੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ ਬਕਾਇਦਾ ਫੇਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਦੇ ਭੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਕੁਰਸੀ ਉੱਪਰ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਬੁੱਢੇ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਵਹਿ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਹਿਲੂਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚਲਿਏ, ਜਬ ਤੱਕ ਚਾय ਤਿਆਰ ਹੋਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਰ ਬਾਹਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਆਤੇ ਹੈ। ਬੇਦਿਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਰੀ ਪਈ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਖੁੱਲੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਭੀੜੀ ਤੇ ਕੋਝੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਿਓਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੀਕ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਈ। ਮੈਂ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੌੜੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਚਾਦਰ ਭੇਟੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਈਏ ਅੰਦਰ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ 22-23 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇੰਜ ਡਾਂਟਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ बुजुर्ग होवे। सानी साहब, आप कैसे फसूल से शिकार हो रहे हैं? हम भी आपकी तरह हैं। जब कभी दिल्ली जाएं, अपने छोड़े हुए घर को कोना कोना शान मारते हैं, चाहे कितनी भी तकलीफ हो। आपने यहाँ रहना थोड़ा है, हर किसी का इतना लिहाज की जा रहे हो। 2 घंटे बाद आप यहाँ से चले जाना है और फिर आपको खुद जाने कभी इधर आना नसीब हो या ना हो। ये सुस्ती छोड़िए और एक जगह बैठ के वक्त गंवाने की बजाय जितना घूम सकते हो देखिए। बाहर मेहरबानी जाइए ऊपर। कितना स्वाद मिला उन्हां पौड़ियां उपर दोबारा पैर रख के। उपर कोठे उत्ते पुज्जा तां ऐन अपनियां अखां सामने दूर मैनू अपने घर दा उपरला सोफा साफ साफ दिखाई दिता, जिस ते सज्जे पासे वाली रसोई दिस पई ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੀਕ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ। ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੌਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫੁੱਟਿਆ। ਰੋਂਦਾ ਅਤੇ ਗਰਕਦਾ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਪੋਚੇ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ
ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ। ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੋੜ ਦੇ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੋੜ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਉੱਪਰੇ ਦੇਸ਼, ਉੱਪਰੀ ਥਾਂ, ਉੱਪਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਲੇਖ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਭੇਰਾ ਵੇਖਣ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ।